تو جناب اب بات کریں گے لڑکیوں کے شوق کی. ویسے تو لڑکیوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں, جیسے کہ اچھے کپڑے پہننا, ہاں شاپنگ کرنا, نئے نئے جوتے خریدنا, فلانی جگہ پہ سیل لگے تو پیسے لگانا, پیسے اڑانا. یہ دیکھ لیں ان کے تو بڑے مسائل ہیں نا, مطلب جیسے ان کی بیوی بھی بہت شاپنگ کرتی ہیں, اتنی اچھی خاصی ہماری بھابھی ہیں. اور جناب ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو آپ کا میک اپ کیسا ہونا چاہیے. گرمیوں میں کون سا ٹرینڈ ہے, سردیوں میں کون سا ٹرینڈ ہے. اچھا جی اگر اسکن آپ کی ڈرائی ہے, آئلی ہے, تو کیا کرنا چاہیے, کیسا لائنر ان ہے, کون سے لپسٹک ان ہے, کون سے لپسٹک اس ڈریس پہ جاتی ہے نہیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, مجھے تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر دن میں آپ نکل رہے ہیں تو یار ڈارک لپسٹک لگا لینی چاہیے, یا پھر لوگ کہیں گے بھوت بن کے آ گئے ہیں. یہ تمام ویسے کبھی مہک ایسے ہوئے ہیں, ہاں کیا کسی نے وہ کہا بھوت بن کے آ گئی ہیں, I'm sure کسی نے نہیں کہا ہوگا. نہیں مجھے کہا ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ مجھے ماشاءاللہ اتنی دیر اس فیلڈ میں ہو گئی, اس کے باوجود مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا. مطلب مجھے لائنر نہیں لگانا آتا. میری امی مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں میڈیا میں ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں ابھی تک میک اپ کرنا نہیں آیا, تو بیٹا تم نے کیا سیکھا. میں نے کہا صرف خبریں پڑھا سیکھا. آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آج میں سیکھوں گی بھی, اور بہت سارے لوگ جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں ہم سکھائیں گے بھی کہ میک اپ ٹرینڈ اگر کون سا آنا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بہت ہی پیارا بنا کے گھر سے باہر نکلنا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میک اپ ایکسپرٹ صدف جنید. السلام علیکم صدف. السلام علیکم. ماشاءاللہ ویسے اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ کو. میک اپ کیسے ہوتا ہے ویسے, آپ میک اپ کیا آپ نے؟ تھینک یو جی. آئی شیڈ تو لگائے ہیں خود ہی کیا سارا میک اپ. خود ہی کیا آپ نے سارا میک اپ. مجھے بتائیں, خواتین کو, لڑکیوں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے کون سا میک اپ ہونا چاہیے, دن میں لائٹ ہونا چاہیے, رات میں کہتے ہیں ڈارک ہونا چاہیے, کہتے ہی ہیں. ویسے میں تو جب بھی ایک جیسے میک اپ کرتی ہوں, میں نے کر دی, اپنی مرضی ہے. رات میں ایسا ہوتا ہے. ویسے دیکھیں وہی ٹرینڈز بہت چینج ہو گئے ہیں. اب تو بہت ایچ ڈی کیمراز ہو گئے ہیں, ہر چیز بڑی پرٹیکولرلی اب کیمرہ پہ بھی نظر آتی ہے, یو نو. اینڈ سامنے دیکھنے سے بھی ٹرینڈز اس طرح چینج ہو گئے ہیں. جو پہلے کلوز آف میک اپ کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, جو ہمارے دا فل کیک ایکچولی, سو وہ بہت چینج ہو گیا ہے. ابھی دا نیچرل یو گو آؤٹ, پیپل آر لائکنگ دیٹ مور. تو ضروری ہے کہ جتنا آپ اپنے جو نیچرل آپ کے فیچرز ہیں ان کو آپ انہانس کریں, نیچرل رہیں. اور ہمیں اپنے بھائیوں اور ابا اور یو نو میلز آف دی فیملی سے بھی ذرا کم سننے کو ملتا ہے کہ شکر ہے یو نو یور ناؤ ویمن آر لکنگ مور نیچرل دین بیفور. مجھے لگتا ہے کہ ابا بھائی یہ میک اپ بھی سیٹسفائی نہیں, جیسا مرضی میک اپ کبھی بھی نہیں ہوتے, آنکھوں کے ساتھ کیا کبھی بھی نہیں ہوتے. اچھا تو نہ پوچھا کرو, اب پوچھتے ہو ہم اوپینین دے دیتے ہیں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے, ایسے نہ کیا کریں. اصل تھوڑا سا مجھے اپنی جرنی سے متعلق بتائیں, بیکاز آئی ہیو ہرڈ کہ آپ ماشاءاللہ یو کے سے آپ شفٹ ہوئی واپس ادھر, اس سے پہلے آپ یو کے میں بھی تو یو ہیو سرٹیفکیٹس, آپ نے ٹریننگ بھی دی. تھوڑا سا اس جرنی سے متعلق مجھے بتائیں. اوکے, سو اٹس اے لانگ جرنی. ایکچولی اٹ اسٹارٹیڈ وین آئی واز 10 years old. 10 سال میں میک اپ اسٹارٹ کر دیا. جی یہ ٹرائی کس کس پہ ہوا؟ گھر کے مردوں پہ بھی ہوا ہے. اچھا بھائیوں پہ ہو گیا؟ بھائیوں پہ, اسپیشلی چھوٹا بھائی تو اکثر چھری کے نیچے ہوتا تھا. یعنی ایک کامیاب میک اپ آرٹسٹ کے پیچھے کا چھوٹا بھائی چھپا ہوا ہے. اچھا آپ کہہ رہی تھی آ جاؤ میں ذرا آئی شیڈ لگا. ہاں بالکل ہوتا تھا. اب میں کیا کروں, بہن نہیں تھی. So yeah, he was youngest. But the journey started, actually I'm a daughter of a senior producer, PTV. MashaAllah. So Abu was in the production house and I used to be in the makeup room. میں اپنے ہمیشہ میک اپ روم میں ہوتی تھی ان کے پی ٹی وی کے, اینڈ میں دیکھتی تھی سائڈ میں بیٹھ کے کہ کیسے سینئر آرٹسٹ بیٹھ کے, اب جو اتنے سینئر موسٹ ہمارے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان کو کیسے میک اپ کر رہے ہیں, یو نو. سو دا اسٹروکس اینڈ کس طرح سے اپلیکیشن ہوتی تھی, تو اٹ آلویز فیسینیٹڈ می. خیر پھر دین ان 2002 آئی گاٹ میریڈ اینڈ پھر میں باہر چلی گئی, اور وہاں جا کے پھر آئی واز ماشاء اللہ بلیسڈ وتھ اے بیوٹیفل گرل. مائی ڈاٹرز نیم از دانیہ اینڈ شی از 16 years old. سو جابس کی, بہت ساری جابس کی, لیکن ایک وہ کریٹو اسپیکٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. آئی تھنک پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کون سا بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. اینڈ آئی واز ویری اٹیچ ٹو مائی فادر. تو میں ہمیشہ ابو کے ساتھ ہوتی تھی. جب ویکیشن اسٹارٹ ہوئی سمرز کی, آئی یوز ٹو بی وتھ ہم. اینڈ دین کانفیڈینس obviously came from my mother. She was working women, and ہماری فیملی کی ساری جو لیڈیز ہیں they are ماشاء اللہ ویری ویل ایجوکیٹڈ ٹو اندر لیول. تو وہ کانفیڈینس وہاں سے آیا, بیکاز میڈیا تھی تو کوئی کیمرہ کانشیسنس بھی نہیں تھی, لوگوں کو فیس کرنے کا کانفیڈینس کا بھی ایشو نہیں تھا. سو دین آئی ایکچولی pursued it as a
करियर क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है और कलर्स में खेलना बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है समहाउ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल भी है ना कि आप किसी को तैयार कर रहे हैं और कलर्स की एप्लीकेशन किसी के चेहरे बहुत पर। मुश्किल है ये तो। देखिए मैं आपको एक छोटी सी समरी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किलात आती हैं। हर कस्टमर या हर क्लाइंट एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आपके पास आता है। और फिर सबसे बड़ा मसला होता है वो तस्वीर अगर ले आए ना कि ऐसा मेकअप कर दो, उन्हें ये समझ नहीं आती कि भाई आपके चेहरे पे ये सूट नहीं कर रहा। जी दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली। इसका वैसे हल है, क्या? आप कहते हैं वही मुंह ले आओ। ये शुक्र है मेकअप आर्टिस्ट नहीं होना ये। Yes, that's what one message I need to give to my clients. मैं थोड़ा सा देना चाहती हूँ कि देखें जब आप लोग हमारे पास एक पिक्चर लेके आते हैं, so that person is not you. ठीक है ना? आपका फेस कट डिफरेंट है, आपका आई शेप डिफरेंट है, आपके फीचर्स एब्सोल्युटली डिफरेंट है, आपकी पर्सनालिटी होल सोल बहुत डिफरेंट है, तो आप ऐसे नहीं लग सकते हैं। ठीक है, आप उससे भी प्यारे लगेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। अपने वो फीचर्स एनहांस होंगे और लगते भी हैं, लगते भी हैं। सो ऐसे बाल बना दीजिए, ऐसा मेकअप कर दीजिए, सो इट बिकम्स समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज समटाइम्स कस्टमर्स आपके बिल्कुल बज़िद होते हैं कि बस आप किसी तरह से यही लुक हमें क्रिएट करके दीजिए, एंड करना पड़ता है। और जब उनको समझ आता है कि बिकॉज आई एम अ मेकअप एजुकेटर एंड मेरा एक डेकेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं सर्टिफाइड हूँ, तो एक इसीलिए कस्टमर इज़ सिटिंग ऑन द मेकअप चेयर एंड आई एम स्टैंडिंग, करेक्ट? सो डिफरेंस है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यही मैं कहना चाहूँगी कि जो जिसकी फील्ड है उसको आई थिंक बेटर पता है किस तरह करना चाहिए। अच्छा, आजकल एक बहुत ट्रेंड है मेकअप फिक्स करवाने का कि जी आप मेकअप फिक्स करा लेते हैं। हमारी बहुत ज्यादा खूबरू वो खवातीन जो स्क्रीन पे बात एक बात है, पता चल जाता है मेकअप हुआ है या फिक्स हुआ है? चल जाता है पता जी जी जी, और आदमियों को ज्यादा पता चलता है। अच्छा फिर मैं पूछ लेता हूँ ना, कुछ लोगों का पूछ लेता हूँ। मरियम नवाज का मेकअप आपने देखा है? या फिक्स है? अगर हम बिफोर आफ्टर पे जाए तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाए। आई डोंट वांट टू से इट। अच्छा, ये एक चीज़ है कि खवातीन शायद बचने के लिए रोज़ाना मेकअप करना पड़ता है, मेकअप फिक्स करा लेते हैं। ये जो मेकअप फिक्स कराने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखी गई है। ये क्या ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके आप रोज़ाना शीशे के आगे खड़े हो, रोज़ाना आप अपने चेहरे पे मेकअप अप्लाई कर रहे हैं? ओके, बाहर मुल्कों में तो फिर इसको टैटूइंग कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स द आईब्रो टैटूइंग एंड देन लिप टैटूइंग एंड यू नो आप परमानेंट मेकअप जिसको हम कहते हैं। इवन द हाइलाइटर जो परमानेंट फिक्स होता है, सब कुछ हो रहा है आजकल, सब कुछ हो रहा है। सो ये वजह हम कहते हैं ना, हंसती हैं खवातीन तो वो ग्लो करता है, अल्लाह की रहमत। सो इसीलिए जो मेरे जो मेल कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो यही कहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम रिश्ता लेने जाएंगे तो हम तुम्हें लेके जाएंगे ताकि हमें पता हो ये अनार का जूस पिला के गुलनार हुआ है, गाल या के मेकअप फिक्स कराया है। जी जी जी। सो या दिस इज ट्रू। अच्छा सदफ, मुझे बताएं, जैसे गर्मियाँ आ जाती है ना, हम गर्मी में कहते हैं कि अच्छा दिन में खवातीन अगर बाहर निकल रही हैं, डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी, लाइट लिपस्टिक लगाएं, फलाना लाइनर नहीं लगाना, आंखों को नेचुरल छोड़ दें। गर्मियों का ट्रेंड सर्दियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, उन्हें बड़ा शौक होता है कि अच्छा अगर हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हम ट्रेंडी मेकअप करके जाएं। तो प्लीज़ ज़रा बताएं, जैसे समर है, अभी तो कोविड है, लेकिन जहाँ जहाँ खवातीन काम करने जा रही हैं उनके हवाले से लॉन का सूट पहना है, बहुत डिसेंट लगना, उन्होंने क्या मेकअप होना चाहिए? देखिए इसीलिए कैटेगरीज बनाई गई है ना, एवरीडे मेकअप, नाइट मेकअप, इवनिंग मेकअप, एंड देयर आर कैटेगरीज ऑफ मेकअप। अगर आप दोपहर के टाइम पे फुल ग्लिटरी शिमरी आंखें वो बड़ी सी बना के, बड़े से बाल बना के मुनफरद नजर आएंगे। जी तो वो मुनफरद होने के चक्करों में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जितना देखें नेचुरल आप रहेंगे उतना आप प्यारे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है लेंस यूज़ करने में, अपने कॉम्प्लेक्शन से हट के ग्रे, ब्लू, ये फरद नजर आ रहा है ना भाई। जी जी क्या है जरा, मतलब आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, तो ये भी जरा प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं कि लेंस को सेलेक्ट करना, लगाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमें लगता तो बहुत आसान है, लेकिन जब लगा के मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो लोग बेचारे देख के कहते हैं और क्या ये स्किन टोन से डिपेंड करता है या पे जो आप ड्रेस वेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है? बहुत हर चीज़ पे मैटर करता है। देखें अब वही वाली बात है कि अब अल्लाह ने हमें ज़्यादातर हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ग्रे ब्लैक आंखें
आंखें दी हैं, लेकिन जो जिसके पास चीज़ होती है ना उसकी कदर नहीं होती है। तो इसीलिए फिर वो जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आजकल इसीलिए बहुत फ्लरिश कर रही है, बिकॉज सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी काली आंखें हैं, ब्लैक आइज़ हैं, तो आपने ग्रे करनी है, अगर ग्रे हैं तो ग्रीन करनी है, ग्रीन है तो ब्राउन करनी है। और वहाँ पे बल्कि वेस्ट में लोग ब्लैक करने के चक्रों में होते हैं कि हमारे बाल भी ब्लैक। एशियंस को बहुत ज्यादा पसंद बहुत करते हैं, ज़्यादा। उनकी स्किन को, जी। उनके स्टाइल को, वो बहुत ज्यादा उन्हें ग्लैमर लगता है। बिल्कुल। सदफ बेहद शुक्रिया। आई होप जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, पीछे रहनुमा से दोबारा मीडिया से गुफ्तगू।